जब जरिए हुए भस्म तना रह किरण दल खाई काजी गागर मीर बरत है या तन की है बड़ाई काहे भैया फिर ताओ भूलिया भूलिया जब 10 मास उर्द मुख रहता सो दिन कैसे भूलिया त्रिगंत मात पिता स्नेहम त्रिग स्नेहम प्रात बंधव त्रिग स्नेहम बनता विलास सुख है त्रिग स्नेहम गृहार्थ कह साध संग स्नेहम सत्यम सुखम संत नानक है। जुगो जुगत सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन पवित्र हजूरी अंदर सुभाईमान शोभनीक गुरु रूप गुरु प्यारी खालसा साध संगत जी आप सारे बड़े विराग चित होकर के सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन हजूरी अंदर जुड़ मिल करके बैठे हो। जिस तरह के आप सारिया संगतां नूं पता है सरदार ठाणा सिंह जी आज तो पिछले वीरवार इस दुनिया की यात्रा पूरी करदे होया गुरु चरणों च जा विराजे उन्होंने बाबत अंतिम अरदास के लिए आत्मा सतगुरां के चरणों में एकत्र हुए हैं। आओ सतगुरां तो सीख लैण तो पहला फतेह अर्ज करिए कोई भी रसना वांझी न रहे गज के फतेह बुलाओ जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। महाराज श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी दुनिया के विच आए मनुख के लिए एक सीख देंदे ने एक सिक्ख्या देंदे आ भरिया इस जहान से जो भी आया है उन्हें जाना जरूर है। राजे राय रंग नहीं रहना आए जाए जुग चाले ना राजिया ने रहना ना साध संगत जी भिखारियों ने रहना। मौत एक ऐसी अटल सच्चाई है जो एक ना एक दिन सारे ने वेखनी है। मौत का सामना एक ना एक दिन सारे ने करना है। महाराज सच्चे पातशाह जी सानू समझाते हैं कहते भाई जगत के क्या जाना क्यों मरेंगे कैसा मरना होए की पता है सानू कि मौत किहो जी होनी है किस तरह की मौत आपने देखनी है। पर पातशाह जी नाल ये भी कहते भी जेकर साहिब बना ना विसरे तो सहला मरना होए जे साडे हिरदे के अंदर साहिब ना विसरे साहिब साडे हिरदे दे विच महाराज कहते तेरी मौत भी सौखी हो जाएगी मरदिया भी तो औखा नहीं होगा तेरी मौत भी जी सौखी होगी।
इस करके दुनिया के विच जेकर आए हाँ तो साहिब को चेते करके ही इस दुनिया तो जाना चंगी गल होगी। ਉਹਦਾ ही जीवन साध संगत जी सफलिया होता है। ये सतगुरु पातशाह महाराज जी के वचन ने इस तरह महाराज पातशाह जी के वचन साध संगत जी सानू दृढ़ कराते हैं पातशाह जी कि दुनिया के विच जिन्ने भी रिश्ते ने भैन भरा सगे संबंधी एक ना एक दिन सारे ने सानू छड़ के चले जाना है, किसी ने भी इत्थे नहीं रहना। महाराज जी कहते हैं कहा बिसासा इस भांडे का इतना तो लग गया ठनका, यो मन उड़न पंखेरू मन का। पातशाह जी कहते की भरोसा है, ये शरीर जिहड़ा एक भांडा है, मिट्टी के भांडे का जिवें कोई पता नहीं ना होंदा, कच्चा मिट्टी का भांडा होवे ते इस तरह साध संगत जी सतगुरु पातशाह जी वचन करते हैं कहा बिसासा इस भांडे का इतना क लग गया ठनका। की भरोसा है इस मिट्टी के भांडे का कि इतना क लग गया ठनका कि किथे साध संगत जी ठोकर वज जानी है। इस मिट्टी के भांडे को जदों भी ठोकर वज के ने टुट जाना। महाराज कहते कहा बिसासा इस भांडे का इतना क लग गया ठनका, एवं मन उड़न पंखेरू बन का। मात पिता भाई सुत मनता हित लागो सब फनका, हर बिन कौन सहाई मन का। महाराज कहते भी एक मालक तो बगैर, उस हरि अकाल पुरख वाहिगुरू तो बगैर तेरी सहायता दस किने करनी है। किसी ने भी साध संगत जी साडी सहायता नहीं करनी। जे साडी सहायता किसी ने करनी है वो मालक के नाम ने करनी है। जे साडी सहायता किसी ने करनी है वो मालक की बंदगी ने करनी है। पातशाह कहते मात पिता भाई सुत बनता, मां प्यो भैन भरा बनता घर वाली नूं कहते हैं। मां प्यो भैन भरा भाई पुत्र धी जिन्ने भी ने कहते हित लागो सब फन का। हित नाम प्यार का है, प्रेम का। ये थोड़े चिर का प्रेम है, सिर्फ थोड़े चिर का, सिर्फ ते सिर्फ थोड़े चिर दे लई मां प्यो भैन भरा ने साडे नाल प्रेम जताउणा है। जदों साध संगत जी उन्हां दा भी मतलब मुक गया ते उदों उन्हां ने भी साडा साथ छड्ड देना। इस तरह सतगुरु पातशाह जी धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह वचन करते हैं कि भाई ये शरीर जिहड़ा है मिट्टी का कड़ा है। महाराज जी को पूछया कि सच्चे पातशाह इस शरीर को सजाउण के लिए असीं बहुत कुछ किया। हर बंदा चाहता है मैं सोहना दिखां, मैनूं लोकी वेखण, मैनूं लोकी कहण भी तूं बड़ा चंगा लगता है। इस शरीर को सोहना बनाउण दे लई ते दुनिया को खुश करन दे लई असीं साध संगत जी अपने गुरु तो भी दूर हो जाते हैं। सतगुरां नूं पुछिए तो सही कि सच्चे पातशाह जी इस शरीर की कोई कीमत है, इस शरीर की कोई वडियाई है? ये साडे हाथ, साडे पैर, नक, कन, अखां, इस शरीर की कोई वडियाई भी है? सारी जिंदगी बंदा इस शरीर को पालन के लिए, ढिड भरन के लिए, अपने धी पुत्रां नूं पालन के लिए, शरीर को तंदुरुस्त रखने लिए, जां इउं कह लीए जीभ के स्वाद के लिए बड़ा कुछ करता है, बहुत कुछ करता है। महाराज जी को पूछिए कि सच्चे पातशाह जी कि इस शरीर की कोई वडियाई भी है? महाराज कहते हाँ, शरीर की एक वडियाई है।
ਜਬ ਜਰੀਏ ਤਬ ਹੋਏ ਭਸਮ ਤਨ। ਜਦੋਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਾੜਨਾ ਹੈ ਤੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਤੇ ਇਹਨੇ ਭਸਮ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਭਸਮ ਕਹੀ ਰਾਖ, ਖੇ, ਮਿੱਟੀ। ਜਦੋਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਸੱਜਣਾ ਸਾੜਨਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਇਹਨੇ ਰਾਖ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਨੱਪ ਦਿੱਤਾ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਬ ਦਿੱਤਾ, ਜਬ ਜਰੀਏ ਤਬ ਹੋਏ ਭਸਮ ਤਨ, ਰਹਿ ਕਿਰਮ ਤਨ ਖਾਈ। ਕਿਰਮ ਕੀੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਬ ਦਿੱਤਾ, ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਕੀੜਿਆਂ ਨੇ ਖਾ ਜਾਣਾ। ਜਬ ਜਰੀਆ, ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਜਲਣਾ ਉਦੋਂ ਇਹਦੀ ਰਾਖ ਬਣ ਜਾਣੀ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਨੂੰ ਕੀੜਿਆਂ ਨੇ ਖਾਣਾ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਬ ਜਰੀਆ ਤਬ ਹੋਏ ਭਸਮ ਤਨ, ਰਹਿ ਕਿਰਮ ਦਿਲ ਖਾਈ। ਕਾਚੀ ਗਾਗਰ ਨੀਰ ਪਰਤ ਹੈ ਜਾਂ ਤਨਕੀ ਹੈ ਵਡਾਈ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਚੀ ਗਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਾ ਦਵੋ, ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਕਦੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਾਚੀ ਗਾਗਰ ਨੀਰ ਪਰਤ ਹੈ ਜਾਂ ਤਨਕੀ ਹੈ ਵਡਾਈ। ਸਰੀਰ ਦੀ ਵੀ ਉਨੀ ਕੁ ਵਡਿਆਈ ਆ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਦੋਂ ਇਸਨੇ ਫੁੱਟ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਥੋੜਾ ਵੀ ਪਿਓ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਊਗਾ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਿਓ ਦੀ ਮੌਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੌਤ ਦਾ ਡੰਕਾ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਰੇ ਬੂਢੇ ਤਰਨੇ ਭਈਆ ਸਭ ਨੂੰ ਜਮ ਲੈ ਜਈਐ। ਬਾਰੇ ਬੱਚੇ, ਬੂਢੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਤਰਨੇ ਜਵਾਨ। ਮੌਤ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ। ਬਾਰੇ ਬੂਢੇ ਤਰਨੇ ਭਈਆ ਸਭ ਨੂੰ ਜਮ ਲੈ ਜਈਐ ਰੇ। ਜਮ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਮੌਤ ਕਦੇ ਮਿਤੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਆਉਂਦੀ। ਮੌਤ ਕਦੇ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਆਉਂਦੀ। ਮੌਤ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਅੱਜ ਐਤਵਾਰ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ, ਤੇਰੀ ਛੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਛੱਡੀਏ ਭੁਲੇਖਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਰਨ ਨਾ ਮੂਰਤ ਪੁੱਛਿਆ, ਪੁੱਛੀ ਥਿਤ ਨਾ ਵਾਰ। ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਲਦਿਆ ਇੱਕ ਲੱਦ ਚਲੇ, ਇੱਕ ਨਾ ਬੱਧੇ ਸਿਰ ਭਾਰ। ਮੌਤ ਕਦੇ ਵੀ ਮੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਆਉਂਦੀ। ਮੌਤ ਕਦੇ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਆਉਂਦੀ। ਮੌਤ ਕਦੇ ਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਆਉਂਦੀ। ਮੌਤ ਜਵਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮੌਤ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮੌਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਹੈ ਸਗਲ ਮਿਥਿਆ ਨਾ। ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਥਿਹਾਸ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਮੋਰਟਲ। ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨਾਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼, ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੁੱਲੋ ਨਫਸਨ ਜ਼ੈਕਾਤੁਲ ਮੌਤ। ਜ਼ੈਕਾ ਸਵਾਦ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ। ਮੌਤ ਦਾ ਸਵਾਦ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਚਖਣਾ ਹੈ। ਕੁੱਲੋ ਨਫਸਨ ਜ਼ੈਕਾਤੁਲ ਮੌਤ। ਕੁੱਲੋ ਕਹੀਏ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਮੌਤ ਦਾ ਸਵਾਦ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਲੈਣਾ ਹੀ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਇਆ ਨਾ, ਜੋ ਆਇਆ ਸੋ ਚੱਲ ਸੀ, ਸਭ ਕੋਈ ਆਈ ਵਾਰੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਇੱਥੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਾਰੀ ਆਉਣੀ ਹੈ ਇਸ ਜਹਾਨ ਤੋਂ ਜਾਣ ਦੀ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਚੀ ਗਾਗਰ ਨੀਰ ਪਰਤ ਹੈ ਜਾਂ ਤਨਕੀ ਇਹ ਵਡਾਈ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਚੀ ਗਾਗਰ ਹੋਵੇ, ਕੱਚੀ ਗਾਗਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਾ ਦਿਓ, ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਕਦੋਂ ਫੁੱਟ ਜਾਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਹੇ ਭਈਆ ਫਿਰਤਾ ਫੁੱਲਿਆ ਫੁੱਲਿਆ। ਕਿਉਂ ਫੁੱਲਿਆ ਫਿਰਦਾ? ਕਾਹੇ ਭਈਆ ਫਿਰਤਾ ਫੁੱਲਿਆ ਫੁੱਲਿਆ। ਜਬ 10 ਮਾਸ ਉਰਦ ਮੁਖ ਰਹਿਤਾ 100 ਦਿਨ ਕੈਸੇ ਭੁੱਲਿਆ।
ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਠਾ ਲਮਕਿਆ ਰਿਹਾ 10 ਮਹੀਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਦਿਨ ਤੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਭੁੱਲ ਗਏ? ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਭੁੱਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਉਹ ਦਿਨ। ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਮਹੀਨੇ ਪੁੱਠਾ ਲਮਕਿਆ ਰਿਹਾ, ਮਾਂ ਚਾਹ ਪੀਂਦੀ ਸੀ, ਮਾਂ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦੀ ਸੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਦੀ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਲੰਘਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮੂੰਹ ਥਾਣੀ ਲੰਘਦਾ ਸੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗਰਭ ਅਗਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੈਸੀ ਅਗਨ ਉਦਰ ਮਹਿ, ਉਦਰ ਪੇਟ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਜੈਸੀ ਅਗਨ ਉਦਰ ਮਹਿ ਤੈਸੀ ਬਾਹਰ ਮਾਇਆ, ਮਾਇਆ ਅਗਨ ਸਭ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਕਰਤੇ ਖਿਲ ਰਚਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤ ਗਰਭ ਮਹਿ ਆਪਨ ਸਿਮਰਨ ਦੇ। ਮਾਂ ਦੇ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਰਾ ਬਾਣੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੂੰ ਨਾਮ ਜਪਾਉਣਾ ਹੈ ਆਪਣਾ, ਤਹਿ ਤੁਮ ਰੱਖਨ ਹਾਰੇ, ਉੱਥੇ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਹੇ ਭਈਆ ਫਿਰਤਾ ਫੂਲਿਆ ਫੂਲਿਆ, ਕਿਉਂ ਫੁੱਲਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ? ਜਬ 10 ਮਾਸ ਉਰਦ ਮੁਖ ਰਹਿਤਾ, 100 ਦਿਨ ਕੈਸੇ ਭੂਲਿਆ। ਜਦੋਂ 10 ਮਹੀਨੇ ਮਾਤਾ ਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਠਾ ਲਮਕਿਆ ਰਿਹਾ, ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਤੈਨੂੰ ਭੁੱਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਇਆ, ਕਿਆ ਜਾਣਾ ਕਿ ਮਰਹਿਗੇ ਕੈਸਾ ਮਰਨਾ ਹੋਏ, ਜੇਕਰ ਸਾਹਿਬ ਮਨ ਨਾ ਵਿਸਰੈ ਤਾਂ ਸਹਿਲਾ ਮਰਨਾ ਹੋਏ। ਸੌਖਾ ਮਰੇਗਾ ਜੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵਸਾ ਕੇ ਰੱਖੇਗਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਕਸਰ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਸੱਚੇ ਨੇ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਧੀ ਪੁੱਤਰ ਸੱਚੇ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਨਗੇ। ਅਕਸਰ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਡੀ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਸਾਡਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਮਿਲੇਗਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਮਿਲੇਗਾ ਸਾਨੂੰ। ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਡੰਕਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੱਜ ਰਿਹਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਿਥਯੰਤ ਦੇਹੰ ਖੀਣੰਤ ਬਲਨੰ, ਵਰਧੰਤ ਜਰੂਆ ਨਿਤਯੰਤ ਮਾਇਆ, ਅਤਯੰਤ ਆਸਾ ਆਥਿਤ ਭਵਨੰ, ਗਨੰਤ ਸਵਾਸਾ ਭਇਆ ਅੰਤਰ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਈ ਦਾ, ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਦਾ 1.5 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਬਨੇਰੇ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ। ਉਹਦੀ ਨਾ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਛੱਤ ਤੇ ਮਾਂ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਖਿਡਾਉਂਦੀ ਖਿਡਾਉਂਦੀ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਗੋਡਿਆਂ ਤੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਰੁੜਦਾ ਰੁੜਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬਨੇਰੇ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਉਹਦੀ। ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਹੋਈ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ, ਤੇਰੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਤਰਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਪੁੱਤ ਸੀ, ਮਾਂ ਦਾ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਪੁੱਤ, ਹਾਲੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ, ਦੁਨੀਆ ਉਹਨੇ ਵੇਖੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਤੇਰਾ ਰੱਬ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਰੱਬਾ ਤੈਨੂੰ ਤਰਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਅਕਸਰ ਹੀ ਮਾਲਕ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੋਚ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਫੜੀਏ, ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਕਰੋ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀ ਨਾ। ਬੱਚਾ ਡਿੱਗਿਆ ਸੀ ਛੱਤ ਤੋਂ, ਬਨੇਰੇ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਮਿਹਣੇ ਮਾਰੇ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਤੇਰੇ ਰੱਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਬਣ ਗਿਆ, ਬੁਰਾ ਨਾ ਮੰਨਿਓ। ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਫੇਰ ਵਚਨ ਦੁਹਰਾ ਦਵਾਂ, ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਚੰਗੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲੇ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਫੇਰ ਵਧੀਆ ਫਸਲ ਹੋਈ। ਰੇ ਸਪਰੇ ਦਾ ਬੜਾ ਖਰਚਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਹਨੇਰੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਮੀਂਹ ਤੂਫਾਨ ਆ ਜਾਵੇ,
ਆਪਾਂ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਰੱਬ ਨੇ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਰੱਬ ਨੇ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ। ਬੱਚੇ ਦੇ ਚੰਗੇ ਨੰਬਰ ਆ ਜਾਣ, ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜੀ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਿਆਣਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਨੰਬਰ ਲਿਆਵੇ ਜਾਂ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਮਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਤੇ ਨਿਆਣੇ ਨੇ ਫੇਲ ਕਰਤਾ। ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰਾ ਨਿਆਣਾ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਰੱਬ ਨੇ ਫੇਲ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਰੀਤੀ ਬਣ ਗਈ। ਇੱਕ ਜੇ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਮਾੜਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਰੱਬ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੇ ਪੁੱਤ ਜਨਮੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੇ ਸੰਤਾਨ ਜਨਮੇ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਘਰੇ ਜੀ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਲਾਣੀ ਨੇ ਤੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਪੁੱਤ ਜਾਇਆ ਹੈ, ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਧੀ ਜਾਈ ਹੈ, ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਬੱਚਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਰੱਬ ਨੇ। ਫਿਰ ਬੱਚਾ ਦੁਹਰਾਵਾਂ, ਕਿਸੇ ਘਰੇ ਬੱਚਾ ਸਿਰਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਜੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਫਲਾਣੀ ਨੇ। ਜੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਜਵਾਨ ਹੋਵੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋਵੇ, ਬੱਚਾ ਹੋਵੇ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਰੱਬ ਨੇ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਮਿਹਣੇ ਮਾਰੇ ਵੀ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਤੇਰੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਤਰਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੇ ਤਰਸ ਖਾ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਹਾਲੇ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ 1.5 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂ। ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਨਨੀ ਜਾਣਤ ਕਿ ਸੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋਤ ਹੈ, ਇਤਨਾ ਕੋ ਨਾ ਜਾਣੈ ਜੇ ਦਿਨ ਦਿਨ ਅਵਧ ਘਟਤ ਹੈ। ਮੋਰ ਮੋਰ ਕਰ ਅਧਿਕ ਲਾੜ ਪਰ ਵਿਖਤ ਹੀ ਜਮਰਾਓ ਹਸੈ। ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਜਨਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਾਂ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਂ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਵੱਡਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਮਲੀ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਉਮਰ ਘਟ ਰਹੀ ਆ, ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਰਨ ਲਿਖਾਏ ਮੰਡਲ ਮਹਿ ਆਏ, ਜੀਵਨ ਸਾਜੈ ਮਾਈ। ਮੌਤ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾ ਕੇ ਆਏ ਆ ਇੱਥੇ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਮਰਨ ਲਿਖਾਏ ਮੰਡਲ ਮਹਿ ਆਏ, ਜੀਵਨ ਸਾਜੈ ਮਾਈ। ਮੌਤ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਾ ਕੇ ਆਏ ਆ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਿ ਇੰਨੇ ਸਾਹ ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਹ ਵੀ ਵੱਧ ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ? ਫਿਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਤਾ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦਿਓ ਕਿਸੈ, ਦੋਸ਼ ਕਰਮਾ ਆਪਣਿਆ, ਜੋ ਮੈਂ ਕੀਆ ਸੋ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦੀਜੈ ਅਵਰ ਜਨਾ। ਜਨਨੀ ਜਾਣਤ ਕਿ ਸੁਤ ਬੜਾ ਹੋਤ ਹੈ। ਮਾਂ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਵੱਡਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੌਤ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਾ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਮੌਤ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਾ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨੇ ਸਾਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਫਿਰ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਜਵਾਨੀ ਵੇਲੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਤੇ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਫਿਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਬਾਬਾ ਕਥਾ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੀ ਤੁਰ ਪਵੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਸਾਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਕਥਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਾਹ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਉੱਥੇ ਅੱਗੇ ਨਾ ਆਵੇ ਰਾਮ। ਮਾਲਕ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦਿਆਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਢਿੱਲ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅਗਲੇ ਸਾਹ ਨੇ ਆਉਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਮਾਲਕ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦਿਆਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਢਿੱਲ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਲੋਕ ਰੱਬ ਨੂੰ ਗੋਡ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜੀ ਤੋਂ ਜਨਰੇਟਰ, ਉਹ ਤੋਂ ਆਪਰੇਟਰ, ਡੀ ਤੋਂ ਡਿਸਟਰੋਇਰ। ਜਨਰੇਟਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਪੈਦਾਇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਪੈਦਾ ਵੀ ਮਾਲਕ ਕਰਦਾ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਉਹ ਭੇਜਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਜਿਨ ਕੰਨ ਕੀਤੇ ਅੱਖੀ ਨਾਕ, ਜਿਨ ਜਿਹਵਾ ਦਿੱਤੀ ਬੋਲੇ ਤਾਕ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕੰਨ ਦਿੱਤੇ ਆ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ, ਇਹ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ, ਮਾਲਕ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਜਿਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਜੀਭ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਬੋਲਣ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਨੱਕ ਦਿੱਤਾ, ਨਾਸਕਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਸੂੰਘਣ ਦੇ ਲਈ, ਅੱਖਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਚੰਗਾ ਮਾੜਾ ਵੇਖਣ ਦੇ ਲਈ,
ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਜਨਰੇਟਰ ਹੈ, ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਹੈ, ਆਪਰੇਟਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਪਾਲਣ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਡਿਸਟਰੋਇਰ ਦਰਸ ਦਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਜਨਰੇਟਰ, ਆਪਰੇਟਰ ਐਂਡ ਡਿਸਟਰੋਇਰ। ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਲਮਾਈਟੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਤਾਕਤਵਰ ਹੈ। ਤੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਠਾਕੁਰ ਸਿਓ ਨਾਹੀ ਚਾਰਾ ਤਾਕੋ ਕੀਜੈ ਸਦ ਨਮਸਕਾਰਾ। ਜਿਹੜੇ ਠਾਕੁਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਚੱਲਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਮਸਕਾਰ ਹੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ, ਉਹਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨੀ ਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਚਨ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਕਸਰ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਬੜਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਬੜੀ ਹੈ। ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਥਯੰਤ ਦੇਹੰ, ਦੇਹ ਸਰੀਰ ਮਿੱਥ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੈ ਚੀਜ਼ ਝੂਠੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਮਿੱਥਨੇ ਵੀ ਸੱਚੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਬਚਨ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ, ਮਿੱਥ ਹਾਸ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਮਿੱਥ ਨਾਮ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਮਿਥੀ ਗਈ। ਸਰੀਰ ਹੈਗਾ ਤੇ ਝੂਠਾ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨੇ ਸੋਚ ਲਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੇਰਾ ਤੇ ਸਰੀਰ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਮਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਵੇਖੋ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੂੰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਗਲ ਪੈ ਜੂ ਸਾਡੇ, ਤੂੰ ਮਰੇ ਤੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮਰੇ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਮਰਾਂ। ਮੌਤ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਇੰਨੀ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਾ ਜਦੋਂ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸਕੂਲੇ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡਣ ਜਾਇਆ ਕਰਨਾ, ਮਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਇੱਕ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਉੱਧਰ ਕਿਹੜਾ ਵੀ ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਬੱਸਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਤੇ ਮਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਛੱਡਣ ਜਾਇਆ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਤੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਟੀਨਾਂ ਪਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਟੀਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਘਰ ਜਾ ਬੜਾ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਕਰਦਾ। ਮਾਂ ਮੇਰੀ ਨੇ ਚਪੇੜ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਵੀ ਉੱਧਰ ਕਿਉਂ ਵੇਖਣਾ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਰੋਜ਼ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ ਵੀ ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਜੇ ਧੁੰਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਉੱਧਰ ਵੇਖਾਂ। ਸਮਝਿਓ ਇਸ਼ਾਰਾ। ਮੌਤ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਡਰ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਵੀ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਰੀਦਾ ਗੋਰ ਨਿਮਾਣੀ ਛੱਡ ਕਰੇ, ਨੇ ਘਰਿਆ ਘਰ ਆਓ। ਕਬਰ ਤੈਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਬਰ ਤੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਰੀਦਾ ਗੋਰ ਨਿਮਾਣੀ ਛੱਡ ਕਰੇ, ਨੇ ਘਰਿਆ ਘਰ ਆਓ। ਸਰ ਪਰ ਮੈਥੇ ਆਵਣਾ, ਮਰਨਾ ਨਾ ਡਰਿਆਓ। ਮੌਤ ਤੋਂ ਨਾ ਡਰਿਆ ਕਰ, ਆਉਣਾ ਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਲਿਖ ਕੇ ਲੈ ਲੈ। ਫਰੀਦਾ ਗੋਰ ਨਿਮਾਣੀ ਛੱਡ ਕਰੇ, ਗੋਰ ਕਬਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ। ਕਬਰ ਵਿਚਾਰੀ ਨਿਮਾਣੀ ਤੈਨੂੰ ਸੱਦ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੁਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਦੇ ਜਿਉਂਦਾ ਜੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਗੇੜਾ ਮਾਰ ਜਾ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੂੰ ਚਾਰ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਗੇੜਾ ਮਾਰਨਾ, ਕਦੇ ਜਿਉਂਦਾ ਜੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆ ਕੇ ਗੇੜਾ ਮਾਰ ਜਾ। ਫਰੀਦਾ ਗੋਰ ਨਿਮਾਣੀ ਛੱਡ ਕਰੇ, ਨੇ ਘਰਿਆ ਘਰ ਆਓ। ਐ ਬੇਘਰਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆ, ਮੈਂ ਹੀ ਤੇਰਾ ਅਸਲੀ ਘਰ। ਸਰ ਪਰ ਮੈਥੇ ਆਵਣਾ, ਮਰਨਾ ਨਾ ਡਰਿਆਓ। ਸਰ ਪਰ ਦਰਦ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਕਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਮੌਤ ਤੋਂ ਨਾ ਡਰਿਆ ਕਰ। ਮਿਥਯੰਤ ਦੇਹੰ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਦੇਹੀ ਮਿਥੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਝੂਠ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਗੌਰ ਤਲਬ ਰੱਖਿਓ, ਜੋ ਅੱਜ ਬੱਚਾ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜੇ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਵਚਨ ਦੁਹਰਾ ਦਵਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਨਿਆਣਾ ਆ, ਜਵਾਕ ਹੈ, ਉਹ ਹੁਣ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਹੁਣ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਜਿਹਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੱਚੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨੂੰ ਜਵਾਨੀ ਫਿੱਕੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਐ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਾਹਦੀ ਜਵਾਨੀ ਮੰਨਦਾ ਹੋਇਆ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ।
ਜਿਹੜਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਜਵਾਨੀ ਨਹੀਂ ਮਾਣ ਸਕਦਾ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ। ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪੈ ਗਿਆ ਉਹ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਜਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਮੰਨਣਾ ਤੇ ਪਊਗਾ ਨਾ ਵੀ ਸਰੀਰ ਝੂਠਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਸੱਚਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਰੀਰ ਸੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਰਵੇ, ਜਾਂ ਜਵਾਨ ਰਵੇ ਜਾਂ ਨਿਆਣਾ ਰਵੇ ਜਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਰਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮਿਥਿਅੰਤ ਦੇਹੰ, ਇਹ ਦੇਹ, ਇਹ ਸਰੀਰ, ਇਹ ਮਿਥਿਹਾਸ ਹੈ। ਮਿਥਿਆ ਹੋਇਆ ਤੂੰ, ਝੂਠਾ ਹੈ ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ। ਮੈਨੂੰ ਬੱਚਾ ਬਣ ਕੇ ਵਿਖਾ, ਜਵਾਨ ਬਣ ਕੇ ਵਿਖਾ। ਮਿਥਿਅੰਤ ਦੇਹੰ ਖੀਣੰਤ ਬਲਨੰ ਵਰਧੰਤ ਜਰੂਆ। ਜਰੂਆ ਕਹਿੰਦੇ ਬੁਢਾਪੇ ਨੂੰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਬਲ, ਤੇਰਾ ਜ਼ੋਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਖੀਣ ਹੁੰਦਾ ਜਾਵੇ, ਨਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਜਾਵੇ। ਮਿਥਿਅੰਤ ਦੇਹੰ ਖੀਣੰਤ ਬਲਨੰ, ਬਲ ਤੇਰਾ ਜ਼ੋਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਭਾਈ। ਵਰਧੰਤ ਜਰੂਆ, ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬੁਢਾਪਾ ਆਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਬੁਢੇਪਾ ਲਕਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਦਾੜੇ ਨੂੰ ਰੰਗ ਕਰਾ ਲਵੇਂ, ਜਾਂ ਬਥੇਰੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫੈਸ਼ਨ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ, ਪਰ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਾ ਛੁਪਿਆ। ਉਹ ਸਭ ਵੇਖਦੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਲੁਕਿਆ। ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਪਰ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਧੋਖਾ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੱਟ ਪੱਟਣ ਘਰ ਮੰਦਰ ਭਰਨਾ, ਕਰ ਚੋਰੀ ਕਰ ਆਵੈ, ਅੱਗੋਂ ਦੇਖੈ ਪਿੱਛੋਂ ਦੇਖੈ, ਤੁਝ ਤੇ ਕਹਾਂ ਛੁਪਾਵੈ। ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਦਾ, ਜਿਆਰੀਆਂ ਲਾਉਂਦਾ, ਦਗੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਕਰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਆਪਣੀ ਸ਼ੌਹਰਤ ਦੇ ਲਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖ, ਅੱਗੋਂ ਦੇਖਿਆ ਪਿੱਛੋਂ ਦੇਖਿਆ, ਤੁਝ ਤੇ ਕਹਾਂ ਛੁਪਾਵੈ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਵੀ ਅਗਾਂਹ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਵੇਖ ਲਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਛੁਪ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਸੱਜਣਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਖੀਣ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲੁਕਾ ਲੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲੁਕਾ ਲੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਛੁਪਿਆ। ਮਿਥਿਅੰਤ ਦੇਹੰ ਖੀਣੰਤ ਬਲਨੰ ਵਰਧੰਤ ਜਰੂਆ, ਬੁਢਾਪਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਤਿਅੰਤ ਆਸਾ ਹਿਤਿਅੰਤ ਮਾਇਆ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਦੀ ਉਮਰ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੰਦਾ ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਰੱਬ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਕੱਲੀ ਆਪਣੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਸੀ, ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦੀ ਵੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਵਿਆਹ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਤ ਪੋਤਰਿਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੰਘ ਗਈ ਨਾ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੰਘ ਗਈ, ਇਹਨੇ ਕਦੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਿਆ, ਮਾਲਕ ਦੀ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਰੀਏ ਕੀ? ਮਿਥਿਅੰਤ ਦੇਹੰ ਖੀਣੰਤ ਬਲਨੰ ਵਰਧੰਤ ਜਰੂਆ, ਅਤਿਅੰਤ ਆਸਾ ਅਥਿਤ ਭਵਨੰ। ਭਵਨ ਨਾਮ ਘਰ ਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਘਰ 'ਚ ਹੀ ਰਵਾਂ, ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਕੌਣ ਦੱਸੇ ਕਿ ਗਨੰਤ ਸਵਾਸਾ ਭੈਆਨ ਧਰਮੰ। ਧਰਮ ਰਾਜਾ ਤੇਰੇ ਸਾਹ ਗਿਣ ਲਿਆ, ਅੱਜ ਇੰਨੇ ਸਾਹ ਹੋ ਗਏ, ਅੱਜ ਇੰਨੇ ਸਾਹ ਹੋ ਗਏ, ਇੰਨੇ ਸਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਮਾਲਕ ਕੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਕਵੀ ਹੋਇਆ, ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਜੀਦਾ ਕਵੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਲ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਰਾਜਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਰਾਜੇ ਤੋਂ ਰਾਜ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਲਕ ਚਾਹੇ ਤੇ ਇੱਕ ਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਭੀਖ ਦਾ ਕਟੋਰਾ ਵੀ ਫੜਾ ਦੇਵੇ। ਇੱਕ ਪਲ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿਆਣੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਵਾਲ ਗੰਦਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਖੁਦ ਤੱਕ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਪਲ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸੇ ਪਤਨੀ ਦੇ ਉਹੀ ਵਾਲ ਖੁੱਲ ਕੇ ਤੇ ਗਲ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਪਲ ਉਹ ਹੈ
कि जंगल दे विच शेर गजदा है। एक पल वो साध संगत जी के उसे गजदे शेर के गल दे विच संगल खड़कन ला देता है। ये मालिक करता सब कुछ। एक पल वो है कि तकड़े तकड़े सूरमे योधे सूरबीर मैदाने जंग दे विच तलवारां वाहुंदे ने। एक पल वो आ जाता साध संगत जी कि लाशां दियां लाशां जिहड़ियां ने वो घरां दे विच आ जांदियां ने। लाशां दियां लाशां सत्थर दे सत्थर विच जांदे ने। ये खेड है ना मालिक दी। वजीदा कवि कहता भी पल विच राजे राज करदे, पल विच भीख मंगन दे दर, पल विच सैयां सीस गुंदाए, पल विच जुल्फां खुलियां गल। एक पल पल दी खेड है। एक पल दे विच मालिक चाहे कि साध संगत जी दुनिया दे विच पल विच राजे राज करदे, पल विच भीख मंगन दे दर, वो भीख मंगाउण ला दिंदा है। पल विच सैयां सीस गुंदाए, पल विच जुल्फां खुलियां गल, पल विच शेर बना विच गजदे। एक पल दे विच जिहड़े शेर ने वो बना दे विच कईए जंगल दे विच गरजदे ने। मालिक एक पल दे विच साध संगत जी उन्हां दे गलां दे विच संगल खड़कन ला दिंदा है। पल विच संगल खड़कन गल। इसे तरीके दे नाल ये दुनिया दी ये रीति है। मालिक चाहे तो की नहीं कर सकता। पल विच सूर रणा विच गजदे, पल विच सूर रणा विच लड़दे, पल विच लोथां आवन घर। एक पल दे विच लाशां दियां लाशां घरे आ जांदियां ने। ये खेड है मालिक की, ये खेड है सारी। एक पल की खेड है, पल पल के विच मालिक सब कुछ बदल के रख दे। इसे तरह महाराज पातशाह कहते एक ना कर पुत पुता कर पुतरे, एक ना कर धी धियां कर दोतरे, एक ना कर एक ओह पी जाए मर। वजीदा कौन साहिब नूं आखे इंज नहीं इंज कर। कईयां करे पुत होंदे ने, पुत्तां दे भी गां पोतरे हो जाते हैं। कईयां करे साध संगत जी धीआं होंदियां ने, धीआं दे भी गां दोतरे हो जाते हैं। पातशाह जी कहते भी भाई किसी के घरे एक हुंदा है ਉਹਨੂੰ भी मालिक लै जाता इस दुनिया तो। मालिक चाहे तो की नहीं कर सकता, वो भी मर जाता है। इस तरह सतगुरु पातशाह जी के पावन वचन में कि वजीदा कौम साहिब वाकई नहीं होता। वजीदा कवि कहता भी कौन कवे मेरे मालिक नूं कि रब्बा इतना नहीं इतना करता, क्योंकि ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ साडा कोई जोर नहीं चल सकता। इस तरह साध संगत जी ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ सरदार ठाणा सिंह जी के अंतिम अरदास समागम ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਹੋ। ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਪਿਓ ਦਾ ਸਾਇਆ ਸਿਰ ਤੋਂ ਉੱਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਓ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਨੇ जैसे बालक पाए सुपाई लख अपराध कमावे। ध्यान दे जिदा कहते न्याणा एक हुंदा ना वो लखां अपराध कमाउंदा है। कर उपदेश झिड़के बहु भांति बहुर पिता गल लावे। प्यो दा ये सुभाव हुंदा भी अपने पुੱਤ ਨੂੰ झिड़क दिंदा है, झिड़क के ते फिर ਉਹਨੂੰ अपने गल नाल मिलाउंदा है। ਜਦੋਂ ਉਹ ਝਟਕਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪਿਓ ਹੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਦੇ ਲਈ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਐ ਭਾਈ ਕਤੰਚ ਮਾਤਾ ਕਤੰਚ ਪਿਤਾ ਕਤੰਚ ਬਨਿਤਾ ਵਿਨੋਦ ਸੁਤ ਹੈ, ਕਤੰਚ ਪ੍ਰਾਤ ਮੀਤ ਹਿਤ ਬਾਂਧਵ, ਕਤੰਚ ਮੋਹ ਕੁਟੰਬਯਤੇ, कतंच चपल मोहनी रूपम बेखंते त्यागम करोत, रहंत संग भगवान सिमरन नानक लभदे अचुत तन है। सतगुरु पातशाह जी कहते ने किथे है तेरी माँ कतंच माता, किथे है तेरा प्यो कतंच पिता,
प्यो किथे है तेरा, किसी ने नहीं तेनू बचाना। जदों मौत आई ना सिर ते, उदों किसी ने भी तेनू नहीं बचाना। इस करके पातशाह महाराज जी वचन करते हैं, कतंच बनिता विनोद सुत है, कतंच प्रात मीत हित बांधव, कतंच मोह कुटुंब थे। परिवार का प्यार, परिवार का मोह, दुनिया दी सारिया रीतियां, इन्हों सारिया ने एक ना एक दिन साथ संगत छड्ड जाना, जां असीं इन्हां नूं छड्ड के चलिया जाना। एक बेनती होर कर लवां, जे पैसा सब कुछ हुंदा, रावण नालों बड़ा सेठ है नहीं सी कोई। ध्यान दिओ, जे जमीन सब कुछ होंदा ना, ते जमीन दे करके आशा जी कहते मेरी मेरी कैरव करते दुर्योधन से भाई, 12 जोजन छत्र चुलैथा देही गिरजन खाई। 12 जोजन, एक जोजन 4 कोह दा हुंदा, 12 चका 48, 48 को दुर्योधन के सिर ते छत्र झुलदा सी। जिन्ना चिर मेरी मेरी करदा रहेगा, मेरी जमीन, मेरी औलाद, मेरी कोठी, मेरी कार, मेरी जायदाद, अरे कहते जब लग मेरी मेरी करे तब लग काज एक नहीं सरै, जब मेरी मेरी मिट जाए तब प्रभ काज सवार आए। दुनिया दी मैं मेरी जिहड़ी है, रावण पता किन्ना सेठ सी। मैं अखीरले बचन करके ते आप जी तो खेमा दा जाचक हो जाना है। गुरबाणी कहती है, चंद सूर जाके तपत रसोई, बैसंतर जाके कपरे धोई। कहते चंद ते सूरज रावण की रसोई दे विच काम करदी सी, इन्नी दहशत सी रावण दी। बैसंतर अग नूं कहते अग्नि देवता उहदे कपड़े धोंदा हुंदा सी। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, 1 लाख पुत्र सी ते नाती कहते पोतरियां नूं। 1 लाख पुत्र सी ते 1.25 लाख पोतरा सी। साध संगत जी रावण का बनया कि महाराज कहते भी 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती ते रावण कर दिया ना बाती। वो रावण के घरे अज दिया बत्ती भी नहीं बढ़ता। सर्व सोयन की लंका होती रावण से अदकाई, कहा भयो दर बांधे हाथी खेलना भई पाई। सारी सोने की लंका से, 1000 हाथी उहदे दरवाजे ते बने हुए सन, समुद्र के विचकार से। ध्यान दो, बादशाह जी कहते हैं भी लंका गढ़ सोने का पया। लंका का किला सारा सोने का सी। कहते मूर्ख रावण क्या नहीं गया, रावण नूं मिलिया कि मूर्ख दी पत्नी। जदों मेरे मालिक दशमेश पातशाह जी कलम चुकते हैं ना, गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी श्री दसम ग्रंथ साहिब के अंदर लिखते हैं, कहते जिस वेले रावण की घरवाली मंदोदरी ने रावण नूं आके कहा, कहन लगी हुई है मेरे पति, पता नहीं तू राम की घरवाली सीता नूं क्यों चुक के लिया। तेरे कोले असीं इन्नियां रानियां, इन्नियां पटरानियां, इन्ने तेरे कोले धी पुत्र, पर फिर भी तू राम की घरवाली नूं चक के ले आया। मैं सुनिया भी राम बड़ा शक्तिशाली है। उन्हें खर दूषण नूं मार दिता, उन्हें ताड़का नूं मार दिता, उन्हें वड्डियां वड्डियां राक्षसां नूं मार दिता। मैं सुनिया भी राम बड़ा बलवान है, हो सकता तेनू भी मार दे। रावण ने एक ते थापड़ा मारिया अपने, कहन लग्या तू मैनू कहनी भी मैं राम तो डर जावां, तेनू पता नहीं मैं कौन हाँ। मंदोदरी बेचारी महसूसी हुई, कहन लगी रावण की घरवाली, कहती मैनू पता तो है भी तू कौन है, बड़ी ताकत है तेरे को, पर राम की ताकत पता नहीं मैनू तेरे नाल क्यों ज्यादा लगती। रावण जेड़े बोल कहता दसवें पातशाह जी ने दसम ग्रंथ साहिब के विच अपनी कलम नाल दर्ज किए, अपनी घरवाली नूं रावण कहता है, कहता भी वेख
ਚੌਰ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਚੰਨ ਜਿਹੜਾ ਚੰਦਰਮਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੌਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੂਰਜ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਧੁੱਪ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਛਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਛਤਰ ਧਾਰਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇਵਤਾ ਮੇਲੇ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਵੇਦ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ। ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਚੌਰ ਚੰਦਰਨ ਕਰਨ ਛਤਰ ਸੂਰਨ ਧਰਮ, ਵੇਦ ਬ੍ਰਹਮਾ ਰਰਨ ਦਵਾਰ ਮੇਰੇ, ਪਾਕ ਪਾਵਕ ਕਰਨ ਨੀਰ ਬਰਨ ਭਰਮ, ਜਛ ਵਿਦਿਆ ਧਰਮ ਕੀਨ ਚੇਰੇ, ਅਰਬ ਖਰਬੰ ਪੁਰਨ ਚਰਬ ਸਰਬੰ ਕਰੇ, ਦੇਖ ਕੈਸੇ ਕਰੋ ਰਣਨ ਖੇਤਮ, ਚਿੰਕ ਹੈ ਚਾਵੜਾ ਫਿੰਕ ਹੈ ਫਿੰਕਰੀ, ਨਾਚ ਹੈ ਭੂਤ ਬੈਤਾਲ ਪ੍ਰੀਤਮ। ਰਾਵਣ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਚੌਰ ਚੰਦਰਨ ਕਰਨ, ਚੰਨ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੌਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਛਤਰ ਧਾਰਦਾ ਹੈ, ਛਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵੇਦ ਬ੍ਰਹਮਾ ਰਰਨ ਦਵਾਰ ਮੇਰੇ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੇਦ ਰਟਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਆ ਕੇ। ਪਾਕ ਪਾਵਕ ਕਰਨ ਨੀਰ ਵਰਣਮ ਭਰਮ, ਜਛ ਵਿਦਿਆ ਧਰਮ ਕੀਨ ਚੇਰੇ, ਜਿਹੜਾ ਅਗਨੀ ਦੇਵਤਾ ਆ ਉਹ ਮੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਆ ਕਰਕੇ ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਛ ਗੰਧਰਵ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਦੇ ਨੇ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਵੇਖੀ ਮੈਂ ਰਾਮ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵਿਛਾ ਦੇਣੀਆਂ। ਇੰਨਾ ਹੰਕਾਰ ਸੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਰਾਮ। ਕਹਿੰਦਾ ਅਰਬ ਖਰਬੰ ਪੁਰਮ ਚਰਬ ਸਰਬੰ ਕਰੇ, ਦੇਖ ਕੈਸੇ ਕਰਮ ਰਣਨ ਖੇਤਨ। ਚਰਮ ਫਾਰਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਜਿੱਤਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਨਗਰੀਆਂ ਜਿੱਤ ਲਈਆਂ, ਵੇਖੀ ਮੈਂ ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਜੰਗ ਕਰਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜੂਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜੂਗਾ। ਇੰਨਾ ਹੰਕਾਰ ਸੀ ਰਾਵਣ। ਫੇਰ ਬਚਨ ਦੁਹਰਾ ਦਵਾਂ, 1 ਲੱਖ ਪੁੱਤਰ ਤੇ 1.25 ਲੱਖ ਪੋਤਰਾ, 1 ਲੱਖ ਪੂਤ 1.25 ਲੱਖ ਪਤੀ, ਤੇ ਰਾਵਣ ਕਰ ਦੀਆਂ ਨਾ। ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਦੀਵਾ ਬੱਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਗਾਉਂਦਾ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾ ਰੀਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਦੋਂ ਕਬਰ ਦੇ ਲਾਗਿਓਂ ਲੰਘਦਾ ਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਪੰਕਤੀਆਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਬਰ ਦੇ ਲਾਗਿਓਂ ਲੰਘਣਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, अस्सलामु अलैकुम या अहलुल कबूर यगफिरुल्लाह लना वलकुम अनतुम सलफना व नहनु बिल असर। इन्हां पंक्तियां दे अर्थ ने कि अस्सलामु अलैकुम या अहलुल कबूर, कबूर की कबर, ए कबरां दे विच रहण वालिओ, तुहाडे लई असीं एक मालक दे अगे दुआ करदे हां कि तुसीं जिथे भी हो सलामत हो। एक गल तुहानूं ये भी दस दईए कि सलाफुना व नहनु बिल असर, असीं भी तुहाडे मगरे ही आ जाना। आखो सतनाम श्री, दस के आखो ना सतनाम श्री। अस्सलामु अलैकुम या अहलुल कबूर यगफिरुल्लाह लना वलकुम अनतुम, असीं अल्लाह दे अगे दुआ करदे हां कि तुसीं जिथे भी हो सही सलामत हो। असीं भी एक दिन तुहाडे मगरे ही आ जाना, असीं भी थोड़े क दिनां दे ही आउंगे। गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी की कहते हैं, पातशाह जी कहते हैं, है भलिओ इस जहान के विच जिहड़ा भी आया, नांगे आवन नांगे जाना, कोई ना रहे राजा राणा। बिना कपड़िया तो आए ते कपड़े भी नाल नहीं लैके जाना, यूं ही जाना इत्थों धरती। राजे राए रंग नहीं रहना, आए जाए जो चाहे। सतगुरु पातशाह जी वो सानू बचन समझाते हैं। साध संगत जी, दुनिया के विच जिहड़ा भी आया उन्हें एक ना एक दिन जाना जरूर है। जिहड़ा भी इस जहान के विच आया उन्हें इस धरती को अलविदा जरूर कहना है। 10वें पातशाह जी श्री 10वें ग्रंथ साहिब के विच बचन प्रमाण करते हैं, जिस तरीके दे नाल अग दे किणके उठते हैं वो फिर अग विच समा जाते हैं, धूड़ के गिणके उठते हैं वो फिर धूड़ में समा जाते हैं, पानी के विचों लहरां उठदियां ने वो फिर साध संगत जी पानी के विच समा जांदियां ने। इस तरह आप इस जहान के विच आए हैं, एक ना एक दिन आप भी सारे ने विलय हो जाना है। दशमेश पातशाह जी बचन करते हैं,
जैसे एक आग ते कनूका कोट आग उठे न्यारे न्यारे होए ते फिर आग में मिलाएंगे। जिमें एक अग दे विचों किणके उठते हैं, वो न्यारे न्यारे होकर फिर अग में समा जाते हैं। कलगीधर पिता जी कहते जैसे एक आग ते कनूका कोट आग उठे न्यारे न्यारे होकर फिर आग में मिलाएंगे। जैसे एक धूर ते अनेक धूर पूरत है, धूर के कनूका फिर धूर में मिलाएंगे। जे एक धूड़ी दे विचों कट्टा मिट्टी जिवें उठता है तो फिर साध संगत जी बह जाता है। इसी तरीके दे नाल जैसे एक नद ते तरंग कोट उपजत है, एक नदी दे विचों तरंगां हजारां छलां उठदियां ने, पान के तरंग सब पान ही कहांगे। एक दिन पानी दे विच ही समा जाना उन्हां सारे तरंगां जिन्नियां भी तरंगां उठदियां। इसे तरीके दे नाल तैसे विश्व भूत ते अभूत भूत प्रगट होवे, ताही ते उपज सब ताही में समाएंगे। मालक दे विचों सारे पैदा होए आ, एक न एक दिन ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਸਮਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਹੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਲੋਕ ਰੱਬ ਨੂੰ ਗੋਡ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਨਰੇਟਰ ਆਪਰੇਟਰ ਐਂਡ ਡਿਸਟਰੋਇਰ। ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ, ਆਪਰੇਟਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਉਹੀ, ਪਾਲਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਡਿਸਟਰੋਇਰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ। ਨਾਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਵਣ ਕੀਤੇ, ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭੋਗ ਪਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੈਸੇ ਜਲ ਤੇ ਬੁਦਬੁਦਾ, जिमें पानी के विचों बुलबुला उठता, ध्यान दो, जैसे जलते बुदबुदा उपजै बिनसै नीत, जग रचना तैसे रची कहो नानक सुन मीत। जिमें पानी के विच बुलबुले उठते ने, एक बुलबुला पैदा हो गया, दूजा बुलबुला फट के फिर समा गया। कहते जग रचना तैसे रची कहो नानक सुन मीत। जगत की रचना जिहड़ी है इसे तरीके दे नाल मालक ने रची है। जिस तरह साध संगत जी पानी के विच बुलबुले उठते हैं, वो फिर पानी में समा जाते हैं। इस करके सतगुरु पातशाह महाराज जी ये सानू सीख देते हैं कि मौत साडे लई सारे लई एक सिक्ख्या है। मौत तो ये सीखना है कि भाई जिंदगी जीवनी किवें, जिंदगी जीवन का जज मौत सिखाती है सानू। ध्यान दे, जो पता चलता भी ये दुनिया है ही कुछ नहीं, माँ भी चल गई, प्यो भी चल गया, भैन भरा सके संबंधी एक दिन सारे ने जाना, हो सकता मैं उन्होंने तो बिना चलिया जाऊँ। इस करके पातशाह जी कहते हैं हर जपद्या खिल ढिल ना कीजे मेरी जिंदड़िए, मत के जापै सब आवे कि ना आवे राम। मालक को चेते करदिया थोड़ी जी ढिल ना करया कर, पता कोई नहीं तेरा अगला साह आना है कि नहीं आना। इस करके गुरमुखो आओ बाबा ठाणा सिंह जी की अंतिम अरदास समागम में तुसीं सारे बड़े विराग चित होकर के उन्होंने शरधा के सुमन सतगुरु पातशाह जी को भेंट करदियां शोक व्यक्त कर रहे हो। आओ 5 मिनट के लिए नाम जपीए ਅਤੇ अरदास करिए सतगुਰਾਂ के चरणों के विच कि बाबा ठाणा सिंह जी के उन्होंने आत्मा को महाराज पातशाह जी अपने चरणों में निवास बख्शन, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਜਪਿਆ, ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ, ਮਾਲਕ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਦਾ ਫਲ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਵਿਛੜੀ ਰੂਹ ਬਖਸ਼ਣ। ਕੋਈ ਵੀ ਰਸਨਾ ਵਾਂਝੀ ਨਾ ਰਹੇ ਜੀ। ਆਓ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। सारी संगत गज के जपो वाहिगुरू वाहिगुरू वाहिगुरू। वाहिगुरू वाहिगुरू वाहिगुरू। वाहिगुरू वाहिगुरू वाहिगुरू। वाहिगुरू वाहिगुरू वाहिगुरू। वाहिगुरू
जिन्हें कदे सुखमनी साहब पढ़े हो, जिहड़ी संगत नाम नहीं जप रही, मैं उन्होंने बेनती करना, जां ते तुसीं सुखमनी साहब नहीं पढ़िया, जां फिर आपां नितनेम नहीं करते, जां फिर सानू नाम की महिमा नहीं पता। महाराज कहते जे कोट के गने जाहे ना कोसा, ध्यान दो सारे, जेड़े रस्ते के कोह नहीं गिने जाने, तुहाडे कोल भी किन्ने क कोह ने मरण तो बाद विच जिथे सानू लैके जाना है। गुरबाणी कह रही, मैं नहीं कह रहा, जे कोट के गने जाहे ना कोसा, हर का नाम उहा संग तोसा। इत्थे धरती ते नाम जपांगे, मालक दे नाम ने साडे नाल जाना, और किसी चीज़ ने नहीं जाना। जे पैंडा महा अंत गुबारा, जेड़े रस्ते दे विच हनेरा ही हनेरा है, हर का नाम संग उजियारा, मालिक का नाम उत्थे साडे नाल चानण मुनारा होना है। अज सिख कौम दे विच सब तो वड्डी घाट ये आ गई है, आपां नाम नहीं जपदे, आपां बाणी नहीं पढ़दे, फिर कहने जी उठूगा कोई संत। बाबा जी कोई संत नहीं पैदा हो रहा हुण, कोई सिपाही नहीं पैदा हो रहा, कोई सूरमा नहीं पैदा हो रहा, सूरमा सवाल पैदा होना, कितों पैदा हो जो सूरमा, कितों संत पैदा हो जाए। नितनेम आपां करके नहीं राजी, बाणी आपां पढ़ के नहीं राजी, नाम आपां जप के नहीं राजी, गुरु करे आपां आके नहीं राजी, दाड़ा केस असी रख के नहीं राजी, अमृत छक के असी नहीं राजी, पग असी सजा के सिर ते नहीं राजी। साध संगत जी कितों संत पैदा हो जाने। बाबा जरनैल सिंह जी खालसा भिंडरां वाले महापुरुषों की माँ हर रोज 100 अंक सहज पाठ करती होंगी सी, फिर यहो जिहा सूरमा पैदा होया। उन्होंने माँ माता निहाल कौर रोज 5-5 पाठ सुखमनी साहब के करती होंगी सी। उन्होंने पिता जी बापू जोगिंदर सिंह जी नित महाराज का नाम जपया करते सी, हाल वाहुंदे होया। फिर गुरमुखो संत पैदा होते हैं, फिर सिपाही पैदा होते हैं। नाम की महिमा साध संगत जी सब तो वड्डी है। नाम जपदियां कभी भी ढिल ना पाया करो। महाराज कहते जे कोट के गने जाहे ना कोसा, हर का नाम उहा संग तोसा। जे पैडा महा अंत गुबारा, हर का नाम संग उजियारा। जहा पंथ तेरा को न सियानू, हर का नाम तह नाल पछानू। जेड़े रस्ते विच तेनू पछाणन वाला कोई नहीं होना, उथे मालक का नाम तेनू पछाणन वाला है। चेते रखी गल को, ये गल्लां उदों चेते आउणगियां जदों तू उस रस्ते ते जाएगा, हाले नहीं। जे पैडा महा अंत गुबारा, हर का नाम संग उजियारा। जहाँ त्रिखा मन तुझ आकर्ख है, जिथे तेनू प्यास लगनी है पर तेरे कोले पानी नहीं होना, तह नानक हर हर अमृत बरखै। मालक के नाम को जपेगा, तेनू प्यासे में उत्थे अमृत की बरखा होगी। इस करके नाम जपदिया कभी भी ढिल ना पाओ। मैं बेनती की, जे साध संगत जी 1 घंटा आप कथा सुनी है, तो कथा सुने का भी फिर साडा फायदा आ। कथा का सिद्धांत की है? नाम जपना, मालक की बंदगी करनी, कि साडा मन मोटिवेट हो, मालक के अगे आप सिद्धा करिए। सिख की फुल फॉर्म ही है, एस तो सोबर, आई तो इंटैलीजेंट, के तो काइंड, एच तो होनेस्ट। ये 4 चीज़ां सिख में चाहिए। सिख की परिभाषा गुरु ग्रंथ साहब जी कहते हैं, सो सिख सखा बंधप है भाई, जे गुर के भाने विच आवे, अपने भाने जो चले भाई विछड़ चोटा खाता। जिहड़ा गुरु के भाने विच आ जाए वही सिख है। इस करके हुण कोई भी रसना वांझी ना रहे। अखां बंद करके सुचेत होकर गुरु ग्रंथ साहिब महाराज नूं चेते करके अरदास करिए कि सच्चे पातशाह साडा नाम जपे का फल सरदार ठाणा सिंह जी नूं पहुँचाओ, उन्हां दी रूह नूं सजदा करियो। कोई भी रसना वांझी ना रहे जी। वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु, गज के गज के वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु। नाम जपो मेरे साजन सैना, नाम जपो मेरे साजन सैना।
ਨਾਮ ਜਪੋ ਮੇਰੇ ਸਾਜਨ ਸੈਨਾ, ਨਾਮ ਜਪੋ ਮੇਰੇ ਸਾਜਨ ਸੈਨਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਭਨਾ ਮਰਣਾ ਆਇਆ, ਸਭਨਾ ਮਰਣਾ ਆਇਆ। ਵਿਛੋੜਾ ਸਭਨਾ, ਵਿਛੋੜਾ ਸਭਨਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮੌਲਵ ਜੀ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਸੁਖੀ ਪਰਲੋਕ ਸੁਖੀ ਹੋ ਸਕਣ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਇਓ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਠਾਣਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਸਮੁੱਚਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਣ। ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕੀਤਾ ਇਸ ਸ਼ੋਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ। ਭਾਈ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਕੋਟਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦਾ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਣ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੋ, ਸਿੰਘ ਸਜੋ, ਦਾੜਾ ਕੇਸ ਰੱਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਬਣੋ ਅਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਐਸਾ ਵੈਰਾਗ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਆਵੇ, ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਗਾ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਜਾਵੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਣੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ, ਫਤਿਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਜ ਕੇ ਅਸੀਸਾਂ ਬਖਸ਼ੋ। ਕੋਈ ਵੀ ਰਸਨਾ ਵਾਂਝੀ ਨਾ ਰਹੇ ਜੀ। ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।